مت لیجیے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور زور سے بولو، اور زور سے سبحان اللہ۔ اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ ایک شعر کہتا ہوں سلطان الشہداء پہ ہند کی بارگاہ میں، جنہیں دنیا مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، جنہیں لوگ طالب میاں کے نام سے جانتے ہیں، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور شیاطین زمانہ قید میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ میرے غازی کی زنجیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ شیاطین زمانہ قید میں ہر وقت رہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، اور بولو آواز سے سبحان اللہ۔ شیاطین زمانہ قید میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ میرے غازی کی زنجیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور کسی کا اور تو سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا، یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ چل ہی نہیں سکتا، کسی کا اور تو سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا، یہ بھارت راجہ کی جاگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، وہ غوث پاک کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ وہ غوث پاک کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اب بلا تاخیر خطیب اہل سنت واعظ حقیقت حضرت علامہ مولانا اعزاز القمر صاحب قبلہ مدد اللہانی علی بمبئی کی حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں۔ ہم آپ تمامی حضرات مرتبوں سے سماعت کریں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ اعجاز القمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، آسمان سائے دیوار نظر آتا ہے، تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے۔ ممبر رسول پاک و محفوظ علماء کرام، حجلہ صاحب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور پوری کائنات کے آپ حضرات بیٹھیں، آپ حضرات تشریف رکھیے، حضرت جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے۔ ایک بات دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا
सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक मरतबा और दोषी पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रो रहे हैं घर वाले, छूट रही है जब दुनिया। रो रहे हैं घर वाले, छूट रही है जब दुनिया। मेरे लब पे हो मौला ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। मेरे लब पर हो मौला ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम और आप जिस महफिल में बैठे हुए हैं ये ईसाले सवाब की महफिल है, और इंशाअल्लाह जब से शुरू हुई है और जब तक चलेगी इसका सवाब मरहूम महताब खान को पहुंचता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने ज़ुबान से कहें और उनको ईसाले सवाब पहुंचाया जाए, जब ही पहुंचेगा। ये हमारा पढ़ना, आपका सुनना, कुरान की तिलावत हो रही है, नाते नबी हो रही है, सारा सवाब उनको पहुंच रहा है। यकीनन मैं कोई तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने आयत करीमा को पढ़ करके अपने आप को मुशर्रफ किया। अल्लाह ताला अपने कलामे बलीग में इरशाद फरमाता है कि जब तुमको कोई मुसीबत आए, ये उलमाए किराम हमसे सीनियर हैं, हर एतबार से मुझसे बड़े हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये लफ्ज़ मुसीबा ये नकरा है और ये उमूमियत को चाहता है। जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो अल्लाह कलामे बली को इरशाद फरमाता, क़ालू, कहो, क्या कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, ये कुरान कह रहा है। आज इससे बड़ी और हमारे ऊपर क्या मुसीबत आ सकती है कि वो हंसता खेलता चेहरा हमारे सामने नहीं है। महताब खान मरहूम को मैंने बहुत करीब से देखा, हमारे उनके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मरासिल। जब मैं सुना यकीनन एक अजब सा धक्का लगा और हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये जो हमको खबर दी जा रही है सही है। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई और ये उनकी मोहब्बत जो आज मैं किसी तरह से आपके सामने हूँ, और इंशाअल्लाह परसों फिर मैं मुंबई चला जाऊँगा। कल मैं पहुँचा हूँ मुंबई से यहाँ, और परसों इंशाअल्लाह फिर मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊँगा। यकीनन हम बिला वालदा कह सकते हैं कि वो आदमी अखलाक का बहुत बड़ा धनी है। जब कहीं हमको मिले तो मुस्कुरा करके, और मैं ये सोचता रहता था कि हमारे मुहर्रम अली खान हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, हम साथ में पढ़े, साथ में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आज तक हम लोगों के दरमियान कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं कि कभी तू मैं हो गए। और जहां हमने पुकारा ये पहुंचे, और जहां इन्होंने कहा पुकारा मैं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दोस्ती का नतीजा है कि आज यहाँ पर बहुत सारे उलमाए किराम, हम भी उसमें शामिल हैं, बैठे हैं, आपके सामने सारे बयानात हो रहे हैं। तो मैं यह कर रहा था कि महताब मरहूम था, अखलाक के पैकर थे, जो हमारी मालूमात है। जब भी हमारी मुलाकात हुई नहायत हंस करके, खेल करके, और मैं आपको बता दूं हम बम्बई में जहाँ रहते हैं किनारे से हमारा ताल्लुक है, हर साल उसमें दस्तारबंदी होती है। हर दस्तारबंदी के मौके पर मैं उनको बुलाता था और आते थे, लोगों को खाना खिलाना, उलमाए किराम को देखना, और ऐसे ऐसे काम अंजाम देते थे कि मैं उनको मना करता था कि ये आप क्यों कर रहे हो, इसके लिए तो मैं आदमी को बुलाया हूं। मगर वो आदमी यही कहता, भाईजान अपना काम है,
اس کا میں کب تک انتظار کرتا، اس لیے میں نے کام کر دیا۔ یہ مہتاب مرحوم خان کے وہ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یقیناً مجھے تکلیف ہوئی، اور یہ ان کی محبت، ان کی اخلاق، علماء کرام سے قربت، یہ آج اپنے علماء کرام صرف آئے نہیں ہیں بلکہ ان کی قبر پہ جا کر کے ان کا اصالہ ثواب کر کے ایک مغفرت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ کتنے علماء کرام شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ایسے آدمی کی انتقال پر آئے ہیں جو کوئی بہت بڑا پیر نہ ہو، ایک عالم دین نہ ہو، حافظ قرآن نہ ہو، امام وقت نہ ہو، بلکہ ایک عام نوجوان ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کا تحیم ہو جائے، تو اتنے علماء کرام کی ٹیم آئے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ واہ واہ، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ واہ واہ، یقیناً اور علماء کرام جس گلیوں میں چلے جاتے ہیں، جس محلے میں چلے جائے، اس میں رحمت و نور کی بارش ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، آج ان کے صدقے میں وہاں پر جتنے قبرستان میں مردے مدفون ہو گئے، ان کی عید ہو گئی ہوگی کہ ایک ایسا ہمارے مابین آیا ہے جس کے صدقے میں اتنے علماء کرام آئے ہیں۔ ان علماء کرام میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی مفتی وقت ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ ترس جاتے ہیں کہ ہماری قبروں پر کوئی عالم دین آ کر کے فاتحہ پڑھ دے، اصالہ ثواب کر دے، بلانے پہ نہیں ملتے، پیسے خرچ کرنے پہ نہیں ملتے ہیں، مگر یہاں پر ایک ریلا ہے جو جا رہا فاتحہ پڑھ کر کے آ رہا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں، آخری بات کہہ کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، ہمارے سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا متعلم بنو اور مستمع، یا عالم کی باتوں کو غور سے سننے والا بنو۔ سمیع نہیں کہا، مستمع کہا، اور مستمع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی باتوں کو غور سے سنو۔ اور اخیر کا جو لفظ ہے اس پر میں توجہ چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا عالمن متعلمن مستمعن اور محبن۔ اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہو، متعلم نہیں بن سکتے ہو، مستمع نہیں بن سکتے ہو، تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ فلا تکن الخامس، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ہم تین کو الگ رکھتے ہیں، مگر جو سرکار نے فرمایا کہ چوتھا محب بن جاؤ، علماء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یقیناً اس میں مرحوم مہتاب خان اس پر عمل کر رہے تھے اور علماء سے ان کی محبت، سرکار کی حدیث پر یقین انہوں نے عمل کیا۔ لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، آپ اپنے بچوں کو امام وقت بناؤ۔ آپ نے بھی دیکھا، یہ تو میں نے حدیث پڑھی، یہ محرم خان ہے، ہمارے دوست ہیں، اس سے میں مولانا نہیں لگا رہا ہوں، یقیناً مولانا ہے، بہت اچھے عالم دین ہے وہ، لیکن جو کہ ہماری زبان پہ محرم چڑھا ہوا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں یہ مولانا محرم صاحب ہے۔ آج ان کی وجہ سے اتنے علماء کرام آئے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک عالم اگر آپ کے گھرانے میں پیدا ہو گیا، آپ کے رشتہ داروں میں پیدا ہو گیا، آپ کے علاقے میں پیدا ہو گیا، تو اس کی برکت سے بہت سارے علماء آپ کے علاقے میں آئیں گے، آپ کے گھروں میں آئیں گے، آپ کے محلے میں آئیں گے، اور ان کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ واہ 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 واہ۔ لہذا آپ دنیائی تعلیم بہت دیتے ہو اور دین کی تعلیم ضرور دو۔ آپ کے 4 بچے ہوں اور خصوصیت کے ساتھ خاص صاحبوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ اگر 4 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ عالم بنا دو۔ آپ نے انجینئر بنایا، آپ نے ڈاکٹر بنایا، آپ نے دنیائی تعلیم سے اس کو لیس کیا، لیکن کیا اس کو دعائے جنازہ یاد ہے؟ نہیں آئی۔ اب اگر وہ حافظ قرآن ہے، وہ خود بھی پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے، عالم دین ہے، خود پڑھ رہا ہے، دوسروں کی ترغیب بھی دے رہا ہے، لہذا کم سے کم اپنے بچوں کو اگر عالم نہیں تو عالموں سے محبت کرنے والا ضرور بنا۔
आलिमों की बात को सुनने वाला बना दो। वो नेक होगा, सालेह होगा, मुत्तकी होगा, फरमाबरदार होगा, आबिदे शमे जिंदादार होगा। तो अगर तुम दुनिया से चले गए, मगर अगर आपकी औलाद नेक है, सालेह है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो वो अगर नमाज़ें पढ़ेगा, जहाँ उसको सवाब मिलेगा वही आपको भी सवाब मिलेगा। कुरान वो पढ़ रहा है, जहाँ उसको सवाब मिल रहा है वही आपको मिल रहा है। और नेक काम जहाँ जहाँ करता रहेगा, जब जब करता रहेगा, जिंदगी में जब जब करेगा, उसका आपको सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा अपने बच्चों को नेक और सालेह जरूर यकीनन हमें अफसोस होता है इस बात को लेकर। अभी हजरत फरमा रहे थे एक साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन जाहिरी एतबार से कोई ऐसी निशानी नहीं थी कि उनको किस तरह से दफनाया जाए। हमारी निशानी एक ऐसी बची है कि हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लिहाजा हम अपने रविश को बदलें। इस कोरोना दौर में आपने देखा होगा जिन मस्जिदों से हैया अल सलाह, हैया अल फलाह की आवाजें आती थी, जहां हम नमाज पढ़ते थे, ईदैन पढ़ते थे, जुमा तरावी, वो सब हमारी नजरों से ओझल हो। उसके बाद ये भी ना जागे तो कम जागे। क्या ये कम है जब ये हिस्ट्री, ये तारीख हमारे आने वाली नस्लों को दी जाएगी और वो पढ़ेंगे तो कहेंगे कैसा दौर रहा होगा कि जुमा की नमाज हो रही है, लोग घरों में ईद की नमाज जा रही है, तरावीह जा रही है, रमजान खत्म हो रहा है, मगर आदमी मस्जिदों में नहीं जा पा रहा है, ईद की नमाज नहीं पढ़ पा रहा। कैसा भयानक दौर रहा होगा, कैसे वक्त रहे होंगे, वो कैसे लम्हे रहे होंगे कि वो इमाम जो लोगों को नमाज के लिए बुलाना था, आज उसी मिंबर से, उसी मेहराब से ऐलान करने पर मजबूर है कि लोग आप अपनी नमाजों को अपने घरों पढ़ें, बराए करम मस्जिद में मत आए। क्या ये कम है? और उसके बाद भी खाते वफा अपने हो रहे, उसके बाद भी अपने आप को गुलामी मुस्तफा नबी के मिशन पे चलने वाले, यकीनन हम कैसे गुलाम? लिहाजा होश के नाखून हमने अपने आप को बदलें, अपने माजी को जो हमने किया उस पर इस्तिग़फ़ार करें नदामत के साथ। आखिरी बात मैं कहकर के गुजर जाना चाहता हूँ, कहते राबिया बसरिया को कौन नहीं जानता है। आप इरशाद फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में कोई बंदा अपने गुनाहों पे नादिम होकर के तौबा करता है तो अल्लाह उस नदामत को इतना ज्यादा पसंद करता है कि उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। कम से कम मेरे बंदे को मेरा खौफ तो हुआ, नादिम तो हुआ कि मैं झूठ बोला, मैं शराब पिया, मैंने ज़िना किया, मैंने ये गुनाह कबीरा किया, मैंने वो गुनाह कबीरा किया। कम से कम उसको खौफ तो हुआ और आज मेरी बारगाह में तौबा कर रहा है। लिहाजा हम और आप अपने गुनाहों पे नादिम होकर के तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और बाखलाक बने। ये दुनिया जाने के बाद सिर्फ हमारी यादें बच जाएंगी। लिहाजा कुछ ऐसे काम कर जाओ कि जब ऐसी महफिलें हो, उलमाए किराम आए तो तुम्हारा खुतबा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। एक हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी रास्ते पर एक पेड़ लगा दो और जब लोग वैसे गर्मियों में गुजरेंगे तो कम से कम उस पेड़ के साए के नीचे थोड़ी देर आराम तो कर लेंगे। इतना तो आप कर सकते। लिहाजा अगर हमारी उम्र ज्यादा हो गई तो हम कम से कम अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें, उनको कुरान की तालीम दें, नमाज की तालीम दें, हदीस की तालीम दें और उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तालीम दें और खुद हम उलमाए किराम से जुड़े। आप उलमाए किराम से जुड़ोगे तो यकीनन आपका यहाँ भी फायदा होगा और आखिरत में फायदा होगा ही होगा। लिहाजा उलमाए किराम से जुड़े और ऐसे मौके पर आए ताकि दो चार बातें आपके सामने कर दी जाए। मैं तमाम अहले खाना खुसूसियत के साथ हमारे अच्छे भाई सामने बैठे हुए हैं,
हम इनसे और दीगर लोगों से हम मशकूर हैं इस बात को लेकर के कि आपने ऐसी महफिलें की कि इसके जरिए हमें दो बात करने का मौका मिला, और हम दुआ करते हैं कि अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।